सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं। पावन उपदेश रहाओ दीआं पंक्तियां विच मन मेरे गुर शरण आवै तां निर्मल होए। ये मेरे प्यारे, ये मेरे मना, जे गुरां दी शरण विच आ जावे जीव अपनी हाउ नूं छड्ड के तां जीव दा मन निर्मल हो जांदा। असल विच गुरां दी शरण ही वड्डी है। होर लोकी नाम तां लैंदे ने, गुरु तो बिना जिहड़े नाम जपदे ने, सच्चे सतगुरु तो बिना बड़ी दुनिया नाम जपदी है। पर सतगुरु महाराज फरमाउंदे ने, मनमुख हर हर कर थके मैल ना सकी धोए रहाओ। मनमुख बंदे जिहड़े ने वो हमेशा ही हर हर करते नज़र तां आउंदे ने, पर हौमे दी मैल नूं धो नहीं सके गुरु की शरण तो बिना। इस करके ये अज का अपना मुख्य सिद्धांत है कि जिहड़ा गुरु की शरण नूं छड़ जांदा है, शरण नूं ग्रहण नहीं करता, वो कदे भी भगती विच कामयाब नहीं होया। इस करके गुरु वाले बनना बहुत जरूरी हुंदा। ये नहीं कि दुनियावी बंदे नूं गुरु धारना है, गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मनना। सतगुरु जी की हजूरी विच पंजां प्यारियां तो अमृत प्राप्त करके फिर वाहिगुरु वाहिगुरु संगत विच बह के जपना, गुरां दे कोल भी जपना, फिर दूरों भी गुरां दी शरण तकनी। जिवें भाई गौंदे ने काबल विच बैठियां ही ध्यान ला लिया सी, गुरां दी शरण तकी है। स्वाव महाराज अज के उपदेश विच फरमाउंदे ने कि शरण आउण तो बिना मन दे अंदर निर्मलता नहीं आउंदी। जिन्ना मर्जी कोई बह के हर 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 करी जावे, गुरु तो बिना। श्री राग दे विच तीसरे पातशाह फरमाउंदे ने, जग हउमੈ मैल दुख पाया मल लागी दूजै पाए। गुरु तो बिना ये जगत दे विच जीवां नूं हउमੈ दी मैल लग रही है। किवें लग रही है? कहंदे द्वैश भाव मन दे अंदर होण करके, द्वैत ये रोज ही अखर आउंदा, द्वैश, ईरखा, द्वैश, ये मन दे अंदर ईरखा है हरेक दे प्रति। असलीयत विच सिੱਖੀ दे असूलां नूं बहुत लोकां ने नहीं अपनाया। जे किसी ने अपनाया तो उहदा दुनिया दे अंदर विरोध हुंदा। इन्हें इन्हां असूलों नूं क्यों अपनाया भी जिमें असीं कहने उवें होना चाहिए। एक वो असूल ने जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु नानक देव जी दे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे ने। वो चौथे पद विच जाके ईरखा तो रहत हो के कर्म करते हैं। कोई भी काम गुरु साहबां दा ईरखा तो रहत हुंदा। पर जिहड़े संसार दे विच रहिंदे रजोगुण के प्रभाव थले आ जाते ने। रजोगुणी प्रभाव होण करके सुभाव दे विच मेर तेर ईरखा अते फिर उस तो थले चले जाते तमो गुण दे विच लड़ाई झगड़ा क्रोध गुस्सा। इस तरह अणजान बुद्धि वाले जीव हालां भी बहुत थले बैठे ने। देखण नूं ओह लगदे ने कि बहुत पक्के ने, बाहरों भी दिखावा बहुत अच्छा है और अपने आप नूं बहुत धार्मिक साबित करने का यत्न करते हैं। असल विच धर्म है कि इहदे बारे सूक्ष्म बुद्धि ही जान सकदा। धर्म की परिभाषा नूं सधारण मनुख अपने ढंग नाल लैंदा, पर जिथे सतगुरु ने खड़ाया है उत्थे जीव ने खड़ना है धर्म दे विच। सतगुरु महाराज कहते ने, ये जिहड़ी जीव नूं हौमे दी मैल लगी है, ये मन दे अंदर ईरखा द्वैश होण करके ही हौमे पैदा हो जाती जैगी है मन दे अंदर। इसे करके जीव ने दुख पाउणा कीता। मल हौमै धोती किवै न उतरै, जे 100 तीर्थ नहाए। ये हौमै रूपी मैल अपने आप धोण नाल किसी तरह भी नहीं उतरदी। तीर्थां उपर इशनान करन नाल उतर जांदी होवेगी,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੀਰਥੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੀਰਥੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਹਰਾ। ਹਉ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚਾਂ, ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਨੀ ਧਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਹਟਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਈਏ ਉਸ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਮ। ਇਹ ਆਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਹਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ਸੰਤੋ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਉਤਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਵਿਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੂਣੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਮੈਲ ਆ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਲ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 14 ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਕੁੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 75,000 ਵਰਾ, 14 ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਰਣ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ 3 ਸਾਧਨ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਓ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਆਓ।
ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਬੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ 'ਚ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਹੈ। 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਊਂ ਹੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸदैव ਕਾਲ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਕਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾੜੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੀਏ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਦ ਆਪਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਫੜ ਫੜੱਕਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਕੌਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਅਸਲ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਸ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੀਸ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ। ਤਪਾ ਲੋਭੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਪਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ। ਵੱਖਰੀ ਮੰਜੀ, ਵੱਖਰਾ ਥਾਂ,
छेवें पातशाह की रीस की मेहरबान ने, पिरथी के लड़के ने। सतवें पातशाह की बराबरी की धीरमल ने। अठवें की बराबरी की राम राय ने। नौवें वेले फिर धीरमल लड़ के बैठा रहा। 10वें पातशाह वेले भी नकली गुरु खड़े हो गए सी। सो इस करके महाराज गुरु ग्रंथ साहिब के मुकाबले में बहुत ग्रंथ बनाए लोगों ने। ये अज की गल नहीं, शुरू तो लैके ही चली आ रही। गुरु नानक देव जी वेले नानू पंडित ने वेदां च पढ़ लिया कि पश्चिम दिशा च नानक नाम करके अकाल पुरख का अवतार आउणा। नानू पंडित ने अपना नाम ही नानक रखा लिया सी। फिर गुरु नानक देव जी ने जदों जाके नानू पंडित की तसल्ली कराई तां गुरां दे चरनी पिया सी। इस करके जिथे असल गुरु है एक, उथे नकली है हज़ारां। ये भी एक माड़ी किस्मत नूं हुंदा कि नकली गुरु मिलते ने माड़ी किस्मत वालियां नूं। जिन्हां दे भाग चंगे हुंदे ने उन्हां नूं भाग होआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर मह पाया। भागां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब की प्राप्ति हुंदी है। ये भी अखर उन्हां ते लागू होणगे जिन्हां दी शरधा, वो तां कहणगे सच्ची गल है, पर जिन्हां दे कर्म माड़े ने वो हले भी कहणगे गल्लां उही बनाईयां होईयां ज्ञानियां दीयां। इस करके सतगुरु कहने मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी धोए। मनमुख बंदे अपने आप ही लगे हुए ने, मैं आ मंत्र का अभ्यास करदा, मैं आ करदा, पर उन्हां नूं हौमे मैल जाती नहीं तो पवित्र निर्मल होंदे नहीं। तो जदों मन ही मैला है तो फिर भगती करके की करांगे। सतगुरु कहते ने मन मैल है भगत ना होवई, नाम ना पाया जाए। मलीन मन होर करके मन विच हौमे रूपी मैल होण करके परमेश्वर की भगती नहीं हुंदी, ना ही परमेश्वर का नाम प्राप्त हुंदा। वड्डे वड्डे लोग जिहड़े अपने आप नूं समझदे ने भी असीं बहुत वड्डे आ धार्मिक तौर ते, बड़ियां बहुत अज्ञानता च ने सारे जाने, भुलेखियां च ही फिरदे ने। कलयुग का प्रभाव इन्ना भैड़ा हरेक दे उत्ते पिया होया कि हर बंदा सोचदा कि मैं तां सीधा सचखंड ही जाऊंगा, पर वास्तव दे विच वो सचखंड जांदा नहीं, क्योंकि वह असलीयत तो बहुत दूर बैठा अपने आप ही उद्यम करी जांदा बिना साधु की संगत तो, बिना गुरमुखां की संगत तो। सतगुरु कहने मैले चित्त नाल नाम जपदा, हौमे करके विकारां करके ਉਹਦੇ नाल परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुंदी। मनमुख मैले मैले मूए जासन पत गवाए। मैले अंतर करन वाले जिहड़े मनमुख बंदे ने वो हौमे की मैल विच लगियां ही मर गए ने। मनमुख मैले मैले मूए, जद तक जिउंदे रहे उदों तक मनमुख मैले ही रहे, अंत नूं जद मरे तां मैल दे समेत ही मर गए, अपनी इज्जत नूं गवा के ही परलोक नूं गए ने ओह। क्योंकि बंदे नूं समझाउण दा आपां बहुत यतन करदे हां कि आओ तुहानूं समझाईए, पर बंदे दे अंदर इतनी ज़्यादा हौमे प्रबलता होण करके बंदा विचार भी नहीं सकदा कि ये गल होवेगी। यकीन आउणा काफ़ी मुश्किल हुंदा। जिवें लालनामे पंडित ने पंजोखरा साहब 8वें पातशाह ते तर्क कीती सी भी निक्का जिहा नियाणा है, किवें लोग मगर लगे ने, नौ एडा वड्डा रखाया। दुआपर दे विच श्री कृष्ण जी होए ने ते इन्हां ने अपना नाम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी रखाया। गीता दा भावें एक श्लोक ना आउंदा होवे। जद महाराज कोल आया चर्चा करन, सतगुरु कहंदे जे मैं तैनूं कुछ सुनाया तू कहेंगा वड्डे घर दे सी, पैसा सी कोले, पढ़ा लिया होना छोटे हुंदिआं। सतगुरु कहने जा जिहड़ा बंदा पिंड विच महामूर्ख है वो फड़ के लिया, जिहा जा तैनूं लियाउणा, गूंगा बोला जैसा तैनूं मिलदा लिया। बहुत खुश होया लाल पंडित। पंजोखरा साहब पिंड दे विच लभदा लभदा लोकां दा एक पानी ढोण वाला, नंगे पैरी रहण वाला, चौड़े चौड़े पैर ने, काले काले हत्थ भी इहे जे ने, पानी भर के घड़े दा दे आउंदा, 2 रोटियां खा लैंदा, फिर दूजे घर दे आउंदा पानी, क्योंकि उत्थे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा सी हरियाणे विच। उदों तां इह हिस्सा पंजाब दा ही सी सारा,
ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਲਾ ਕਚੈਲਾ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਡਿਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛੀਟੀ ਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਜੂ ਝਿਉਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਈ ਆ ਪੰਡਤ ਹੈ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੂੰ। ਛੱਜੂ ਝਿਉਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੂੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਸ਼ਮਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 7-7 ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸੁਣਾਏ, ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਮਲ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ? ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਅੰਧੇਰਾ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀਐ ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਤਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਲਬ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਾਨਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਗਲਤ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਨੇ ਮਾੜੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਾਂਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਤਮਾਮ ਜੀਵ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗਵਾਰ ਚੰਡਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਫਲਾਨਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਗਵਾਰ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਉ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਜੀਵ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੋਕਟ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ। ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਹਿ ਸਰੀਰ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ।
नानक हुक्मै जे बुझै तो हउमै कहै ना कोय। सतगुरु कहते इन्ना की मार्ग है, एक रस्ता खब्बे नूं जांदा, एक सज्जे नूं जांदा। माड़ी जी गलती हो गई तो गलत रस्ते चले गए। सही रस्ते ते चलीए कि मैं नहीं करदा, मैं ना कहियो सब तोहे बखानियो। 10वें पातशाह कहते ने हाँ आपो बोलना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जी। 5वें पातशाह कहते ने पहले कहते ने जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। इस करके सतगुरु कहते ने करने वाला विसरिया दूजे भाए प्यार। माया जेवड़ दुख नहीं सब भव थके संसार। हुण जिड्डा वड्डा दुख माया दा, एडा वड्डा दुख होर कोई है ही नहीं। माया पिछे लग के ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਮਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਤੁਰਦਾ ਲੱਗ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਖੇ, मैं जाती नहीं हुंदी किते, इत्थे ही रहिंदी तेरे वर्गियां नूं खराब कर दी। इस करके सतगुरु महाराज कहने तुसीं इहदे मगर लग जांदे हो। इहदे मगर लगण करके फिर अपने मनां दे अंदर इहदा मोह पैदा हो जांदा है। माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। ये माया सानूं ऐसे मोह चक्कर च फसाउंदी आ। बहुत तकड़ी चाल है इहदी चाल नूं कोई बिरला ही साधु समझ सकिया। सारे इहदी चाल नूं समझ नहीं सकते। महाराज फिर असीं इहदे तो किवें बचीए माया तो? सतगुरु कहंदे गुर सिक्ख्या लओ, गुर सिक्ख्या नाल ही बंदा बचदा। गुरमति सुख पाईऐ सच नाम उरतार। कहंदे गुरां दी सिक्ख्या द्वारा सच्चे नाम नूं हिरदे च धारे तां सुख प्राप्त हुंदा। गुरां दी सिक्ख्या नाल सच्चे नाम नूं हिरदे च वसाओ। जिसनों मेले सो मिलै हाँ तिस बलिहारै जाओ। जिन्हों परमेश्वर गुरां दे नाल मिलदा उही नाम दे नाल मिलदा। पहलां गुरां दे नाल मिलो, फिर गुरु साहब नाम नाल मिलदे ने। मैं वो तो बलिहार जावां जिहड़ा गुरां नूं मिल के नाम प्राप्त कर लैंदा। ए मन भगती रतिया सच बाणी निज थाओ। निज थाओ हुंदा स्वरूप दी प्राप्त करन वाली जो सच्ची उपदेश रूप बाणी है ना गुरां दी। सच बाणी निज थाओ। बाणी द्वारा यही जिहड़ा मन है भगती विच तदाकार हुंदा, रत्या जांदा है। मन भगती रत्या, भगती विच किवें रंगिया गया? कहने सच्ची बाणी द्वारा निज स्वरूप च आ गया। निज स्वरूप च आउण करके मन टिक गया। टिके हुए मन दे विच प्रकाश हो गया। जदों मन स्वरूप देख लिया बाणी नाल अपना भगती च रंगिया गया, हुण रंगे गए सारे ही। मन रते जिहवा रते हर गुण सच्चे गाओ। मन दे रतने करके तदाकार होण करके जुबान भी सच्चे नाम दे विच सच्चा नाम जपण लग गई, गाउण लग गई। इसे प्रकार जिहड़ी जुबान है वो सच्चे गुणां दे गायन करदी है। वाहिगुरू वाहिगुरू मूल मंत्र क्योंकि रंगी हुई है। रंगीले जिहवा हर कै नाए। नानक नाम ना विसरै सच्चे माहे समाओ। महाराज कहने जिन्हां नूं परमेश्वर दा नाम नहीं भुलदा वो सच्चे विच भेद हो जांदे ने। नानक नाम ना विसरै सच्चे माहे समाओ। उन्हां दा समाउणा हुंदा सच्चे नाम दे विच, जिन्हां नूं नहीं भुलदा नाम। क्योंकि एक टक नाम विच बैठे जुड़े ही रहिंदे ने, जुड़े ही रहिंदे ने। उथों हौली हौली फिर दूजे प्रभाव सारे मुक के नाम का प्रभाव बन जाता हिरदे च, अते नाम दे विच ही जीव समा जाते हैं। क्यों महाराज सच्चे पातशाह हुण बख्शिश की 31 शब्द धन गुरु अमरदास महाराज ने बख्शे ने। हुण तक 33 शब्द गुरु नानक देव जी ने बख्शे ने। कुल 64 शब्द हुण तक श्रवण कीते ने। ये जिहड़ा शब्दां दे पिछे अंक लिखे हुंदे ने, ये देखो लिखिया 4 पहला। 4 का मतलब है जिहड़ा हुण शब्द सी ये 4 पौड़ियां दा सीगा। इसे तरह फिर अगे लिखिया शब्द जिहड़ा 31
31 शब्द गुरु अमरदास जी ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 33 शब्द गुरु नानक देव जी ਦੇ पूर्ण ਹੋਏ ਨੇ। कुल जोड़ लिखिया अगे 64 शब्द हुण तक श्रवण कीते ने। इउं कई सोचते हैं भी मगरले पासे अखर जे पता नहीं की लिखे होंदे ने। ਇਹਦਾ मतलब हुंदा है कुल शब्दां दी गिनती दा जोड़ के गुरु ने किन्ने उच्चारण कीते ने। सो इस तरह ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कई बारी कई अखर भी लिखे होंदे ने, ਉਹ भी बोलने हुंदे ने नाल जे किते आ जाण।